جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس اب ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے پروسیس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو جو بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی ابہام ہے, کوئی قانونی رکاوٹ آ سکتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی اس کو کچھ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے؟ دیکھیں 5 نومبر کو جو اجلاس ہے اس میں جو جوڈیشل ممبران ہیں یعنی سپریم کورٹ کے ججز وہ اس پہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے آئینی ترمیم جو کی ہے 26ویں, اس میں جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ ہیں اس کی تقرری کیسے ہوگی یہ آپ نے نہیں بتایا, اور یہ بہام ہے, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی. یہ بہت سے وکلاء کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز میں سے بھی کوئی جج اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میجورٹی, کیونکہ حکومت کے پاس آلریڈی 5 ووٹ ہیں 13 میں سے, پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے وہ حکومت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, تو یہ 6 ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ 5 سپریم کورٹ کے ججز میں سے ایک بھی ان کو اگر یہ چیز کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. یعنی حکومت کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی کوئی یعنی ابہام نہیں ہے, اناملی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو کہے کہ جی جوڈیشل کمیشن اب ورکنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت درپردہ بڑی کوششوں میں ہے, رابطے بھی ہیں ان کے ممبران کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس کے جو ہے وہ جو ایجنڈا جاری کیا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس ابہام کو اتنا نہیں, وہ تو اس میں ایک ہے کہ جی کمیشن کا سیکریٹریٹ بنے گا, دوسرا کانسٹیٹیوشن بینچز کا قیام, تو اس سے واضح ہے کہ یہ ایجنڈا آگے چلایا جائے گا. لیکن اس میں بہت سارے کام ہونے ہیں. اب اس کو اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے ججز کی, ہائی کورٹ کی, فیڈرل شریعہ کورٹ کی, پھر ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے, ایویلویشنز بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ایک اپریٹس چاہیے ہوتا ہے یا جو معیار جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کو ہی ذرا وضاحت کیجیے گا, خود ہی سیٹ کرنا پڑے گا. کیا اس میں کوئی چینجز ہیں جو پہلے طریقہ کار ہوتا تھا یا پہلے جس طرح سے ہوتا تھا, اور اب اس جوڈیشل کمیشن کے تحت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام ہوگا؟ تو کیا کچھ چینجز جو ورکنگ میں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یا وہ ہوگی؟ بالکل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم میں 2 آئینی باڈیاں تھیں, ایک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تھا, دوسری پارلیمانی کمیٹی تھی. اب پارلیمانی کمیٹی ختم ہو گئی, ممبران جو ہیں پارلیمنٹیرین وہ اسی میں ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں. بہت سی چیزیں ایلیبریٹ کر دی گئی ہیں آئینی ترمیم میں, لیکن رولز بھی بننے ہیں جوڈیشل کمیشن کے. تو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ عموماً ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ایڈوانٹیج رہا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں. 18ویں ترمیم کے بعد یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہی جو ایک جوڈیشل کمیشن 18ویں اور پھر 19ویں ترمیم میں بنایا, اور پھر اس کے ساتھ ہی پینل جو سینئر موسٹ چیف جسٹس پاکستان ہوگا, سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج. اب یہ تبدیلیاں لائے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوشش یا فریدی صاحب کی ہوگی کہ چیزیں جو ہے وہ یونینیمس ہی چلائی جائیں, متفقہ طور پہ جو وہ, تاکہ کوئی ایسا یہ جو ہے کہ ووٹنگ کی جائے کسی معاملے میں اس سے اجتناب بھی کیا جائے. اب دیکھتے ہیں اصل اب یہ بڑا ٹیسٹ ہے چیف جسٹس یا فریدی صاحب کا بھی اور حکومت کا بھی. حکومت جس نے پینل میں 3 نمبر کے چیف جسٹس یعنی لگایا ہے, یہ چنا ہے یا فریدی صاحب, کیا آئینی بینچ کا سربراہ بھی انہی کو ہی حکومت جو ہے وہ فلور ان کا نام ہی ریکمینڈ کرے گی یا کسی اور کا؟ تو حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو ویسے میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا, یہ جو موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, ظاہری بات ہے ابھی تو نہیں ہے, لیکن کیا اس کے بغیر بھی یہ پہلا اجلاس جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے مکمل سمجھا جائے گا؟ کیا اس پر قانونی حلقوں کے اندر کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انوملی بہت ہے اب اس پہ, لیکن دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. وہاں جب اجلاس بلا لیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ابہام جو ہے وہ نہیں ہے. پوائنٹ آؤٹ ہو سکتا ہے مے بی, جیسے منصور علی شاہ, جیسے منیب اختر,
या कोई और पॉइंट आउट करे इस पॉइंट, लेकिन फिर ये होगा जी वोटिंग कराई जाए, तो वोटिंग में देखना होगा कि क्या सूरत हाल है, या मे भी कोई भी पॉइंट आउट ना करे, या ये है कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी, लेकिन चांसेस ये जिस तरह का एजेंडा जारी हुआ उससे लगा है कि नॉर्मली को उस तरह नहीं, हालांकि वो लिख दिया जाता कि जी वो नॉर्मली वाला मामला जो है इसको भी अब जुडिशल कमीशन का बाकायदा इजलास तलब कर लिए गए। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जुडिशल कमीशन क्रिएट ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है मंगल को। अच्छा, और अब ये जो मेंबरान आए हैं, जाहिर बात है, अब तहरीक इंसाफ ने तो तहरीक इंसाफ के पास हालांकि काफी अच्छे लीगल माइंड भी मौजूद है, उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी हैं, लेकिन उन्होंने उमर अयूब साहब का और शिबली फराज का जो है वो नाम जो है वो इसके लिए उनको जो है वो नामजद किया है। तो क्या आपको लगता है जहां पर जो है वो बात हो रही थी कि लीगल बैकग्राउंड वाले लोगों को आगे आना चाहिए और उनको जो है वो इस कमेटी के अंदर होना चाहिए, तो क्या ये बहुत बड़ा डिपार्चर है जो पहले एक तरीकाकार होता था, या पार्लिमानी कमेटी जिस तरह से काम करती थी, या फिर आप समझते हैं कि पहले पार्लिमानी कमेटी में भी ऐसे ही लोग होते थे, इससे इतना ज्यादा जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो दोनों मेंबरान हैं वो देखेंगे कि जुडिशल मेंबरान क्या फैसला करते हैं। अच्छा। जैसे याहिया अफरीदी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या जैसे मंसूर अली शाह का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वकला नहीं किए गए, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, किसी पे ट्रस्ट का इशू हो सकता है, किसी को ये लीडरशिप को हो कि जी ये इतने यानी ये अगर हमने भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं करेंगे और अपना इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल होगी। अब जो कम से कम 2 नॉमिनीज हैं, बगैर ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी करेंगे इमरान खान साहब से पूछ के करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे मौजूद है, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। वो बात कर रहे थे कि ये अब जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है ये एक और मरहला था जो तय हो गया है, अब उसका इजलास भी बुला लिया गया है। तो अब मामला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जो खास तौर पर जो एक आईनी और कानूनी इब्हाम की बात हो रही थी वो उस हवाले से मामला अब कहाँ पर खड़े हैं। मैं प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। तर्जमान महकमा माहौलियात के मुताबिक भारत में फसलों की बाकियात जलाने से जो उठने वाला धुआं है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारत फिजाई आलूदगी को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। हम फिजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी, जबकि सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब जो है उनका यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा स्मॉग के लिए 10 अरब जबकि माहौलियाती तब्दीली के लिए 100 अरब रुपए का बजट रखा। उनका यह भी कहना था कि वजारत खारजा के जरिए भारत से जो क्लाइमेट इशू है उस पर डायलॉग करने जा रहे हैं और 2 से 3 माह में माहौल पर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे जिसमें दोनों पंजाब के वज़राए आला और खिते के दीगर ममालिक शिरकत कर सकते हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद में स्मॉग के खतरे के पेश नजर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दफा 144 के निफाज की सिफारिश कर दी है। आधा पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत बड़े अजला स्मॉग से मुतासर हैं। अब इस मसले का हल क्या है? ये इशू इतने सालों से, इतनी दहाइयों से चला आ रहा है, क्या वजह है कि हम अभी तक जो है वो इसके सामने बेबस नजर आ रहे हैं? राफे आलम साहब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है और जो खास तौर पर जो इसकी लीगल साइड है उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। राफे आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। राफे आलम साहब ये थोड़ा जरा हमें समझाइएगा, ये मसला तो हम कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का तो हम हर साल इसी वक्त तकरीबन उसी तरह से सुनते हैं जिस तरह से पिछले कई सालों से सुनते आए हैं। क्या वजह आपके ख्याल में ये तमाम कवानीन, इनके नफाज, इस एनफोर्समेंट का फायदा क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जो माहौलियाती कानून बने थे 90 की दहाई के अंदर, वो मैं समझता हूँ आज की जो हवाई आलूदगी के मसले हैं उनको पूरी तरह काबू नहीं कर सकते। जो हमारा कानून है वो जैसे हम माहौलियाती कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे चलता है। तो अगर आप माहौल के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको फाइन पड़ता है।
ہوائی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے آپ کو جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے وہ اس وقت قانون کے اندر موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو موجودہ ایمرجنسی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے قوانین کو شاید دوبارہ سے دیکھنا پڑے.